ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सदन च कई अहम बिल पेश होंगे। कल खेती संबंधी 4 बिल पास किए गए सी। अज भी खेती कानूनों का नवे खेती बिलों का मुद्दा विधान सभा दे विच गूंजण की पूरी उम्मीद है। तो इस सब दे विचाले अज तीजे ते आखिरी दिन जो विधान सभा की कार्रवाई है वह शुरू हो गई है। तो इस सब दे विचाले होर भी कई अहम बिल ने जिहड़े अज पेश किए जाणगे। उस तो पहला बाहर दी तस्वीरां अपने दर्शकों को दिखाइयां कि अंदर जाण तो पहला किस तरह अकाली दल दे वल्लों कथित स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके हंगामा किया गया ते हुण अज सदन दे विच अंदर की कुछ हुंदा है इस ते भी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि हंगामे दे पूरे आसार ने। अकाली दल दे वल्लों कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत दा मुद्दा जिहड़ा वो चुक्या जा रहा है। वख-वख तस्वीरां लैके पोस्टर लैके पहुंचे हुए ने अकाली आगू, जिन्हां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह, साधू सिंह धर्मसोत अते जो चीफ सकत्तर ने विनी महाजन, जिन्हां नूं जिम्मा सौंपिया गया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों इस पूरे स्कॉलरशिप घोटाले की जांच दा। ते उस जांच की रिपोर्ट जदों सामने आउंदी है तो उस दे विच साधू सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दे दित्ती गई है। बेशक साधू सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट जांच रिपोर्ट विच मिल गई, पंजाब सरकार वल्लों मिल गई, पर विरोधियों दे वल्लों सीधे तौर ते घेरिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने अपने मंत्री नूं बचाउण दे लई एक क्लीन चिट दी है, अपनी ही जांच कमेटी बनाई तो उस तो बाद क्लीन चिट दे दी। सीबीआई जांच की मांग अकाली दल कर रहा है। तो इस मुद्दे नूं लैके अंदर भी पूरी तरह हंगामा होने के आसार ने। अकाली दल जिस तरीके दे नाल अंदर दाखिल होया है, कहा जा रहा है कि बाहर आके भी जो विस्तार दे नाल है अकाली दल पॉइंट्स बाय पॉइंट्स दसेगा इस पूरे घोटाले दे बारे, ते नाल ही अंदर भी हंगामा किया जाएगा। क्योंकि कल खेती बिलों के संबंधी जो 4 बिल पास किए गए, केंद्र के खेती कानूनों को रद्द किया गया। तो कल किसानों का मुद्दा सी, विरोधियों के वलों समर्थन भी सरकार को दिते जाने की गल आखी गई सी, इसलिए कल विरोध नहीं किया गया, हंगामा नहीं होया। कल खेती बिलों के कारण ही जो ये पूरा दिन निकल गया, पर अज पूरे हंगामे के आसार ने। तीजा ते आखिरी दिन अज विधान सभा के विशेष इजलास का। सीधा रुख करते हैं नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए ने, रोहित बंसल भी जुड़े हुए ने मेरे सहयोगी। तो नपिंदर, कल समर्थन देना सी खेती कानूनों ते, इसलिए कल हंगामा ज्यादा नहीं हो पाया, पर अज शुरुआत दे विच ही तस्वीर बाहर तो जिस तरह की नजर आई है, अकाली दल पूरे हंगामे दे मूड दे विच अंदर गया है। फिलहाल किस तरह की हलचल की कुछ जानकारी? अज दे विच बड़ा फर्क है। कल गल पंजाब दी किसानी दी हो रही सी, पंजाब दी किसानी नूं लैके, क्योंकि पहले सारिया पोलीटिकल पार्टियां ने साफ किया सी कि किसानी मसले ते असी जे सरकार सही बिल लेके आउंदी है तो सरकार दा साथ देंगे, असी नाल खड़े होवांगे। और वो किते ना किते एक सियासी मजबूरी भी सी हरेक पोलीटिकल पार्टी दी, और ऐसा ही देखने नूं मिलिया। सारे एकजुट नज़र आए, इकट्ठे होके पंजाब दे गवर्नर दे कोले भी गए, गवर्नर दे कोल जाके जिहड़ा हैगा मंग रखी कि इन्हां बिल्लां ते जिहड़े साइन कीते जाण, और जिहड़ा केंद्री खेती कानून उसके खिलाफ जोड़े पंजाब ने बिल लैके आते हैं उन्होंने मंजूर किया जाए और केंद्र में भेजा जाए। देखो कल के और अज के हालात का फर्क सी। अज क्योंकि अकाली दल ने सीधे तौर पर आउंदे ही अज जिहड़ा साधू सिंह धर्मसोत पंजाब के कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने लैके अगे भी अकाली दल लगातार प्रदर्शन करता रहा, लगातार प्रोटेस्ट किए गए ने कि पोस्ट स्कॉलरशिप घोटाला जिहड़ा हैगा 64 करोड़ के करीब का घोटाला करने इल्जाम लाए गए सी साधू सिंह धर्मसोत ते। हालांकि उन्होंने महकमे के एक अफसर की रिपोर्ट के सारी चीज़ें सामने आई सी, पर उस तो बाद एक नवी कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने जांच करके साधू सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दी, और सीधा इल्जाम हुण पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल पंजाब के चीफ सैकटरी और पंजाब के DGP उन्होंने तिकर जिहड़ा हैगा लाया जा रहा है कि सारा मिली भुगत के नाल साधू सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी है, ऐसा अकाली दल कहता। और अज जिस तरह बाहर जिहड़े तलख तेवर अकाली दल के नज़र आए, और अंदर भी इस तरह रह सकते हैं। जिस तरह मैं पहले गल की, कल चुप करके साथ देना सरकार दा अकाली दल की मजबूरी सी, पर अज अकाली दल ने साफ कर दिता है कि खेती का बिल का जिहड़ा है कल चर्चा हो चुकी है, पर अज जिहड़े मुद्दे ने वो वक्रे वक्रे चुके जाणगे। राणा गुरजीत जी आ गए ने। राणा जी एक सेकंड लिए बाहर आ जाओ। राणा गुरजीत जी साबका कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक साडे नाल जुड़ गए ने। राणा जी, अकाली दल हुणे बाहर इत्थे प्रदर्शन करके गया, अकाली दल कहता है कि तुसीं अपने मंत्री नूं क्लीन चिट दे दी है, साधू सिंह धर्मसोत DGP ते इल्जाम लाते, उन्होंने चीफ सैकटरी ते इल्जाम लाते। देखो जी गल आ
ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਏਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖੀਏ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਡੇ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੌ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਧੂ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੇ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲੀ ਪਏਗੀ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾਉਣੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੂ ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣ, ਹੂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਲੜੀਏ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤ ਪੱਟਣੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਸ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਮਿਲਿਓ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 37 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮਿਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ CCA ਲਿਮਟ,
ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵੀਰ ਜਾਂਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ? ਵੇਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਕੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਮਸਲਾ, ਲੰਬੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਪਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਔਰ तमाम ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧੂਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, 20 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਜਾਂ 40 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਫਸਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। सामने